Everyone, I'm Aryan Shah. I'm an MBBS student from Nepal Medical College, and in this video, I'll be preparing a video lecture series on renal pathology. So this video will be dedicated to introduction to renal pathology. And whenever we are discussing on the introduction to renal pathology, we should discuss the renal pathology in different topics. So we'll be discussing about the pathology of the glomerulus. Then we'll be discussing the pathology of the tubules. Then we'll be discussing pathology of the interstitium, and then we'll be discussing the pathology on the blood vessels of the kidney. So basically, when we'll be discussing pathology on glomerulus, we'll be discussing about glomerulonephritis and glomerulopathies. And whenever I'll be discussing about the pathology on the tubule and the interstitium, so they are basically involved coherently. Means where if the tubule is involved, it is more likely that the interstitium will also be involved. So that is known as, that condition will be known as tubulointerstitial nephritis, and the condition that will be discussed later in while making the videos. And also I'll be discussing about the disorder on the blood vessels of the kidney, and the blood vessels of the kidney, the disorders will be glomerulosclerosis, that will be seen in case of hypertension, that can be benign hypertension or as well as malignant hypertension. So मैले चाहिँ यो यता चाहिँ डिफ्रेन्ट टपिक्सहरूको बारेमा भिडियो बनाउँछु, एन्ड बेसिकली यो भिडियोमा चाहिँ आई विल बी टकिङ अबाउट स्पेसली अबाउट the anatomy of the kidney, not all the aspect of anatomy, the anatomy that should be known to know the pathology. So त्यसको बारेमा भन्न गइरहेको छु है. So whenever we talk about the kidney can be divided into a cortex and the medulla. So kidneyलाई हामी के गर्न सक्छौँ, एउटा cortexमा डिभाइड गर्न सक्छौँ, अनि बाँकी पार्टलाई चाहिँ मेडुलामा डिभाइड गर्न सक्छौँ है. सो जब पनि किडनीमा हेरिरहेको छौँ, यो डायग्राममा हामी एउटा रेनल आर्टरी हेरिरहेको छौँ अनि रेनल भेन हेरिरहेको छौँ है. So the renal artery will be bringing blood to the kidney, whereas renal vein will be draining the blood from the kidney. So renal artery हुन्छ, यो renal artery हेर कतिवटा ब्रान्चमा डिभाइड भइरहेको छ. See, it is divided into numerous branches, and from the branches it is eventually giving rise to the capillary loop, that is the glomerulus. So let us see how does that happen. So renal artery will be divided into segmental artery. So segmental artery, it will give a branch that will form a lobar artery, and from the lobar artery it will give rise to the arcuate artery. So this is a renal artery, it will be giving rise to a segmental artery, and from the segmental artery it will be giving rise to lobar artery, and from the lobar artery it will be giving rise to arcuate arteries, and from the arcuate arteries it will give giving rise known as corticoradiate artery, or also known as, it is also known as interlobular artery. And from the interlobular artery or corticoradiate artery there will be branch that is known as afferent arteriole, and from the afferent arteriole it will give rise to the glomerular capillary loop, and from that it will be draining blood into the efferent arteriole, and from the efferent arteriole it will be draining into the peritubular capillary network. So we'll see the same thing in this diagram. So there is a renal artery which will be bringing the blood, and let us not go to every bit of detail that I just said. So let us see that renal artery is giving rise to afferent arteriole, and from the afferent arteriole you can see this plexus of blood vessels, and that is known as glomerulus, right? And from the glomerulus there is an efferent arteriole, and efferent arteriole it is eventually divided into this capillary plexus, and this is known as capillary plexus is known as peritubular capillaries. And from the peritubular capillaries it is draining the blood into the venule, into the renal vein, and from the renal vein it will be draining into the inferior vena cava. So this is the blood supply of kidney, and basically we'll be more concerned to this part of the diagram. So this part will be more focused in our pathology regarding the glomerulus, which we'll be discussing shortly. We should discuss about the glomerular filtration membrane first. So what makes up the glomerular filtration membrane? So जब पनि हामीले पढ्छौँ हैन, के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो एउटा आर्टरी छ, आर्टरीबाट हामीले अघि भर्खर के पढ्यो, एफरेन्ट आर्टरी हो हुन्छ, अनि यहाँबाट के हुन्छ, यसले क्यापिलरी प्लेक्सस बनाइरहेछ, अनि यो क्यापिलरी प्लेक्ससलाई हामी के भन्छौँ, ग्लोमेरुलर क्यापिलरी प्लेक्सस भन्छौँ, अनि क्यापिलरी प्लेक्सस इज इभेन्चुअली इट इज ड्रेनिङ इन्टु द इफरेन्ट arteriole. So this is afferent arteriole, it is bringing the blood and it is giving rise to the efferent arteriole है. एन्ड नोटिस द्याट मैले यसको ल्युमेन अलिकति सानो बनाएको छु एज कम्पेयर टु एफरेन्ट आर्टिरियल, अनि बिकज अफ दिस द हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसर है, यहाँ हेर कति धेरै ब्लड आउँछ, यहाँ ब्लड कम गइरहेको छ, जस कारण चाहिँ यहाँ हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसर विल बी हाई. As the hydrostatic pressure will be high, this hydrostatic pressure along with other forces known as Starling forces, यिनीहरूको मद्दतले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि there will be something known as ultrafiltration, and filtration that occurs with differentials in the pressure है, त्यसलाई हामी के भन्छ, अल्ट्राफिल्ट्रेसन भन्छ क्या. अनि यहाँबाट इभेन्चुअली यहाँबाट जुन ब्लड आउँछ, द ब्लड विल गेट फिल्टर्ड है, एन्ड यो ब्लड विल बी फिल्टर इन्टु द ग्लोमेरुलस. अब ग्लोमेरुलसमा के हुन्छ, एउटा यो लेटस मेक दिस ग्लोमेरुलस है. अब यो एउटा ग्लोमेरुलसमा एउटा बाउमेन क्याप्सुल बनाऊँ, अनि बाउमेन क्याप्सुलबाट दिस इज पिसिटी, एन्ड पिसिटीबाट चाहिँ
This is the descending limb, यहाँबाट चाहिँ ascending limb and respective structure that we have already studied in physiology है. So यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब अर्को स्ट्रक्चर हामी यहाँ के राख्छौँ, दिस इज आवर बाउमेन स्पेस है. अब बाउमेन स्पेस भनेको हाम्रो यो बाउमेन स्पेस. अब बाउमेन स्पेसलाई लाइन गर्ने कसले छ भने इट इज लाइन बाई द इपिथेलियम, and the epithelium that is lying close to the capillary is known as visceral epithelium, and the epithelium that is lying away from the capillary is known as parietal epithelium. So the visceral epithelium is जुन हामीले यहाँ हेरिरहेको छौँ हैन, so the visceral epithelium is having certain food processes and these food processes are known as podocytes है. So हामीले हेरिरहेको छौँ, this is a visceral epithelium and this visceral epithelium एउटा मैले डायग्राम सपोज यहाँ यस्तो बनायो भने we can see that it has numerous food processes and this food processes is known as podocytes है. So this is known as podocyte. And the parietal epithelium is also there, which is just a simple squamous epithelium that is nothing so different about that. And in between that हामीले जुन स्पेस हेरिरहेको छ नि, यो स्पेस है, यो स्पेसलाई चाहिँ हामी के भन्छ बाउमेन स्पेस भनेर भन्छौँ. So this is known as बाउमेन स्पेस है. So यो डायग्रामबाट त हामीले एउटा रफली बुझ्यौँ कि अब यताबाट चाहिँ विल बी डिस्कसिङ मोर डिटेल अबाउट द फिल्ट्रेसन ब्यारियर. So filtration barrier, whenever we are talking about a filtration barrier, it is basically it is a charge barrier as well as it is a size barrier right. So let us see this है. अब हेरौँ, यो भनेको चाहिँ एउटा इन्डोथेलियम बनाएँ मैले. So this is an endothelium है, and then this is our basement membrane. So this is our basement membrane for example है. So and from the basement membrane let us make some food processes of podocytes. So this is one podocyte that I am making है. So एउटा podocyte भयो ठिक छ, and the nucleus of a podocyte. And यहाँ हाम्रो यो इन्डोथेलियमको न्युक्लियस भयो है सपोज. सो दिस इज एन इन्डोथेलियम न्युक्लियस. अब के हुन्छ भन्दाखेरि देयर आर 3 टाइप्स अफ इन्डोथेलियम इन आवर बडी के. एउटा इन्डोथेलियम चाहिँ हाम्रो साइनुसोइडल हुन्छ, अर्को हाम्रो कन्टिन्युअस हुन्छ, अनि बिचमा पर्ने चाहिँ हाम्रो फेनेस्ट्रेटेड इन्डोथेलियम हुन्छ. एन्ड दिस फेनेस्ट्रेटेड इन्डोथेलियम इज लोकेटेड विदिन द रेनल ग्लोमेरुलर क्यापिलरीज. अनि यो फेनेस्ट्रेटेड इन्डोथेलियमको डायमिटर चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि दिस हेज अ डायमिटर अफ अबाउट 70 to 90 अथवा 100 पनि लेखिरहेको हुन्छ बुकहरूमा, नानोमिटरसम्म डायमिटर यसको हुन्छ है. सो वेनेभर एनी यहाँबाट हाम्रो ब्लड पास भइरहेको हुन्छ. अब यो ब्लड यहाँबाट पास भइरहेछ भनेपछि त्यो ब्लड विल गेट फिल्टर्ड हेयर है, यहाँबाट फिल्टर हुन्छ. एन्ड द मटेरियल्स विच आर लेसर देन 70 to 90 नानोमिटर विल गेट फिल्टर्ड क्या. अनि यो फिल्टर भइसकेपछि यहाँ आउँछ, यहाँ आइसकेपछि दे विल कम इन दिस स्पेस. सी दिस स्पेस हेज यता पनि एउटा खाली ठाउँ छ, अनि यो खाली ठाउँले के हुन्छ, यो इट इज अ स्पेस विच इज प्रेजेन्ट बिट्विन द टु फुड प्रोसेसेस अफ पोडोसाइट. अनि यसको डायमिटर रफली 20 to 30 नानोमिटर जति हुन्छ हाम्रो है. यो अब हेर, any particle which is larger than 20 nanometer will not get filtered, and any particle which is lesser than 20 nanometer that has a chance to filter, but it is not that simple as well है. किनभने हेर, यो मैले यहाँ जुन खाली ठाउँ बनाएको छु, मैले यता गार्ड गर्नलाई सर्टेन स्लिट डायफ्रामहरू पनि बनाइरहेको छु है. यहाँ अलिकति वी क्यान सी दिस रेड लाइन्स एन्ड दिस इज नोन एज स्लिट डायफ्राम. सो स्लिट डायफ्राम, स्लिट डायफ्रामको बारेमा आई विल बी डिस्कसिङ मोर इन अ बिट. सो दिस इज आवर स्लिट डायफ्राम है. अनि यो स्लिट डायफ्रामलाई चाहिँ बेसिकली यो बनाउने डिफ्रेन्ट प्रोटिन्सहरूले बनाएको हुन्छ, द्याट आई विल बी डिस्कसिङ इन अ मोमेन्ट है. अनि यो स्लिट डायफ्रामले यसको डायमिटरलाई झन् कम गर्दै आउँछ क्या. सो रियल ब्यारियर, हाम्रो रियल साइज ब्यारियर अफ आवर फिल्ट्रेसन, यो सब यो 3टा स्ट्रक्चरले के बनाएको छ, दिस इज आवर फिल्ट्रेसन ब्यारियर. सो दिस 3 स्ट्रक्चर दे टुगेदर कन्स्टिट्युट आवर फिल्ट्रेसन ब्यारियर है. अब यो 3टै स्ट्रक्चरले हाम्रो फिल्ट्रेसन ब्यारियर बनाएको छ. अनि यसमा चाहिँ मेजर कन्ट्रिब्युटर चाहिँ को हो भन्दाखेरि चाहिँ द्याट इज आवर पोडोसाइट. पोडोसाइटमा भएको स्लिट डायफ्राम विल मेक द मेजर ब्यारियर कि इट इज नट द इन्डोथेलियम, नट द बेसमेन्ट मेम्ब्रेन. त्यो भयो है. अब अर्को कुरा के पर्छ, यो त मैले भने साइज ब्यारियरको कुरा है. एन्ड द अदर ब्यारियर इज आवर चार्ज ब्यारियर. सो चार्ज ब्यारियर है. चार्ज ब्यारियर भने के भन्दाखेरि द इन्डोथेलियम एन्ड द ग्लोमेरुलर बेसमेन्ट मेम्ब्रेन एन्ड इभन द पोडोसाइट दे आर बियरिङ सर्टेन नेगेटिभ चार्जेस क्या. अब यो हाम्रो ग्लोमेरुलर बेसमेन्ट मेम्ब्रेन त प्रोटिन हो. अब प्रोटिनमा हाम्रो कन्ड्रोटिन सल्फेटहरूले बनाएको हुन्छ है. अनि यो सल्फेटहरू चाहिँ के हुन्छ, दे आर बेसिकली ह्याभिङ नेगेटिभ चार्जेस है. दे आर ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन्स एन्ड यिनीहरूमा नेगेटिभ चार्जेस हुन्छ. सिमिलरली द यो हाम्रो यो पोडोसाइट एज वेल एज यो हाम्रो इन्डोथेलियम दे अल्सो हेभ अ नेगेटिभ चार्ज ड्यु टु स्यालो प्रोटिन्स. स्यालो ग्लाइकोप्रोटिन्सहरूको कारणले यिनीहरूकोसँग पनि अलिकति नेगेटिभ चार्जेसहरू प्रेजेन्ट हुन्छ. एन्ड बिकज अफ दिस नेगेटिभ चार्ज, द नेगेटिभ चार्ज विल रिपेल द सब्सटेन्सेस विच आर ह्याभिङ नेगेटिभ चार्ज अन देम है. फर इक्जाम्पल प्रोटिनहरू भयो, प्रोटिनहरू नेगेटिभ चार्जहरू हुन्छ. अनि यो नेगेटिभ चार्जहरूलाई चाहिँ यो चार्ज ब्यारियरले रिपेल गरिरहेको छ. फर इक्जाम्पल जस्तै एल्बुमिनको साइज कम्पेयर गर्ने भने द एल्बुमिन को साइज इज जस्ट एडिक्वेट टु गेट फिल्टर्ड थ्रु दिस मेम्ब्रेन क्या. यो एल्बुमिनको साइज इज जस्ट एडिक्वेट टु फिल्टर थ्रु द ग्लोमेरुलर बेसमेन्ट मेम्ब्रेन, बट नर्मल्ली इट डज नट ह्यापन. किनभने एल्बुमिन हेज अ नेगेटिभ चार्ज एन्ड आवर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेसन स्लिट अल्सो हेज अ नेगेटिभ चार्ज है. यो ग्लोमेरुलर हाम्रो यो जुन फिल्ट्रेसन ब्यारियर भने यसको नेगेटिभ चार्ज छ.
and the negative charge will repel each other. So it will repel each other. जस कारणले चाहिँ के हुन्छ भने eventually albumin does not get filtered. Right? So let us discuss about glomerular filtration membrane. So it is highly permeable to water and it is also permeable to solutes like glucose, amino acid यिनीहरुसँग पनि हुन्छ क्या. बट आवर सेल जस्तै मैले यो त न्यानोमिटरमा छ, न्यानोमिटरमा नि अप्रोक्सिमेट 7 to 10 न्यानोमिटर जति यसको फिल्ट्रेसन ऊ बन्यो होइन. जस कारण चाहिँ हाम्रो सेल्सहरू भयो जस्तै आरबिसी भयो, डब्लुबिसी भयो, यिनीहरूको साइज के हुन्छ माइक्रोमिटरमा हुन्छ. सो दे विल नट बी फिल्टर्ड थ्रु द्याट क्या. बट अदर सब्सटेन्स जस्तै हाम्रो प्रोटिनहरू पनि दे विल नट गेट फिल्टर नर्मली, किनभने प्रोटिन अल्सो हेज नेगेटिभ चार्ज एन्ड नेगेटिभ चार्ज विल बी रिपेयर्ड बाई नेगेटिभ चार्ज है. सो the permeability is size and charge dependent. यो मैले भने है. and किन charge dependent? It has negative charge, and if a substance is anionic मतलब it is negative भने it will get repelled, whereas more cationic भनेपछि के हुन्छ, it will be more permeable. So if the cationic, then more permeable. So the membrane prevents the passage of large and negatively charged molecules such as albumin. Albumin को size मैले भने it is just adequate to get filtered, but albumin does not get filtered किनभने albumin is itself a negative charge. So this barrier which is formed by the endothelium plus it is formed by the glomerular basement membrane मतलब proper plus it is formed by the porocyte, and this is known as glomerular filtration barrier. So यो तीनटै कम्पोनेन्टले glomerular filtration barrier बनाएर हुन्छ, जसमा सबसे इम्पोर्टेन्ट कन्ट्रिब्युसन हाम्रो पोरोसाइटको हुन्छ, एन्ड द्याट इज एमसीक्यू पोइन्ट है. अब अर्को कुरा के हुन्छ भने व्हाट आर द फ्याक्टर रेस्पोन्सिबल फर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेसन, द्याट आई हेभ अलरेडी डिस्कस है. एउटा नेगेटिभ चार्ज कुरा आयो, अनि अर्को चाहिँ फिल्ट्रेसन स्लिपको कुरा आउँछ, एन्ड प्रोटिन इन द स्लिप जसले चाहिँ यसलाई नेगेटिभ चार्ज बनाएर हुन्छ. अनि यो कुन प्रोटिन हो, सियालो प्रोटिन भनेर याद राख्नुपर्छ. सो इट इज अ चार्ज डिपेन्डेन्ट एन्ड अ साइज डिपेन्डेन्ट ब्यारियर है. सो यो कुरा जान्नुपर्छ. एन्ड अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भने अब यो एउटा क्यापिलरी लुप छ है, यो अर्को क्यापिलरी लुप छ, अनि यो अर्को क्यापिलरी लुप छ है. अब क्यापिलरी लुप भित्र इन्डोथेलियम छ, यो इट इज लाइन बाई इन्डोथेलियम है. अनि यसको भित्र के छ, एउटा रेड ब्लड सेल छ. सो यसको भित्र रेड ब्लड सेल हुनुपर्छ, तर यो खाली छ होइन. अब इन बिट्विन द क्यापिलरी, यो क्यापिलरी यो क्यापिलरी यो क्यापिलरी, यिनीहरूको बिचमा देयर इज प्रेजेन्स अफ एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मेजेन्जियल सेल्स. यिनीहरूको नाम के हो, दिज आर एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मेजेन्जियल सेल. अनि यो मेजेन्जियल सेलले मेजेन्जियल म्याट्रिक्स पनि बनाएर हुन्छ. दे आर लोकेटेड इन बिट्विन द क्यापिलरीज है. सो द एन्टायर ग्लोमेरुलर टफ्ट इट इज सपोर्टेड बाई मेजेन्जियल सेल एन्ड द मेजेन्जियल म्याट्रिक्स विच इज lying in between the capillaries. So this is also to be known. यो सब diagram will be seeing in the histological diagram as well. So अहिले कन्सेप्टहरु क्लियर हुनुपर्छ है. सो मेजेन्जियल सेलको कुरा गर्दाखेरि इट हेज भेरी इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टिजहरू हुन्छ. यो मेजेन्जियल सेलहरूको प्रोपर्टिज इन द ट्युमुलोग्लोमेरुलर फिडब्याकमा नि हुन्छ. इट हेज बट द मेन प्रोपर्टी अफ मेजेन्जियल सेल इज द्याट दे आर फागोसाइटिक सेल है. सो दिज आर फागोसाइटिक सेल. अब किडनीमा केही पनि कुराहरू एनी सब्सटेन्सेस विच इज नट फेभरेबल फर द किडनी एन्ड विच सुड बी एक्सपेल्ड फ्रम द किडनी, तिनीहरूलाई खाने काम है गर्ने काम, अनि त्यसलाई खाने काम चाहिँ कसको हुन्छ, दिस फागोसाइटिक सेलहरूको हुन्छ, एन्ड द्याट इज नोन एज मेजेन्जियल सेल है. अब लेट्स से यो फिल्ट्रेसन ब्यारियर थियो, यो फिल्ट्रेसन ब्यारियरमा अलिकति सब्सटेन्स अनवान्टेड सब्सटेन्सहरू आयो क्या, यसलाई मेजेन्जियल सेलहरूले खाइदिन्छ. तर यदि यो सब्सटेन्स धेरै भयो भने, इफ दिस सब्सटेन्स आर सो लार्ज द्याट मतलब त्यसको नम्बर यति धेरै छ कि मेजेन्जियल सेलहरूले नि खान सकेन भने के हुन्छ, मेजेन्जियल सेलहरूको प्रोलिफरेसन हुन्छ क्या, and they will form more amount of mesangial matrix as well, and that will lead to pathology as well. So के हुन्छ भन्दाखेरि mesangial cell, although they are important for our kidney, they can also lead to pathology within the kidney due to their proliferation. So नर्मली मेजेन्जियल भन्दाखेरि हामी यसमा मेजेन्जियम सेलको नि कुरा गर्छ प्लस मेजेन्जियम म्याट्रिक्सको नि कुरा गर्छ क्या. एन्ड एउटा मेजेन्जियममा हेर्दाखेरि 2 देखि 4 मेजेन्जियल सेल्सहरू नर्मली लोकेटेड हुन्छ है. अब यो त मैले कुरा भनिसकेँ. अब अर्को चाहिँ हामी जब पनि अब हिस्टोलोजिकल डायग्रामहरू हेर्दाखेरि, यो त हामीले प्याथोलोजी फिजियोलोजीमा यस्तो डायग्रामहरू हेर्छौँ, बट हामीले जब पनि हिस्टोलोजी हेर्दाखेरि जहिले पनि इफ यु हेभ सिन हिस्टोलोजी अफ ग्लोमेरुलस देन यु विल सी स्ट्रक्चर लाइक दिस. सो देयर विल बी अ पाराइटल एपिथेलियम हैन. So this is our parietal epithelium of the Bowman's capsule, and there will be capillaries, and you let us say these are capillaries which are lined by endothelium. So these are capillaries which are lined by endothelium and their basement membrane. So endothelium along with their basement membrane, endothelium along with their basement membrane. Right? अब यहाँ चाहिँ endothelium along with basement membrane. This is our parietal epithelium. This is our endothelium with the basement membrane. अनि यतातिर अलिकति के हुन्छ, अल्दो हामीले लाइट माइक्रोस्कोपमा हेर्न सक्दैन, त्यही पनि म बनाइदिरहेको छु. यतातिर हाम्रो यो हाम्रो के हुन्छ, पोडोसाइटहरू हुन्छ है. So our podocyte are like this है.
सो अनि यो जुन बाँकी खाली ठाउँ देखिरहेको हुन्छ यिनीहरू इन बिट्विन द क्यापिलरीज अलिकति मेजेन्जियल सेलहरू पनि लोकेटेड हुन्छ क्या। अनि यिनीहरूको वरिपरि जुन हामीले यो खाली ठाउँ देखिरहेको छ स्पेस देखिरहेको छ यसलाई हामी के भन्छ बाउमेन स्पेस भन्छौँ क्या। अनि दिस स्पेस जुन हामी खाली ठाउँ देखिरहेको छ यसलाई हामी के भन्छ बाउमेन स्पेस भन्छौँ। अब हामीले यो डायग्राम र यो डायग्रामलाई त कम्पेयर गर्न सक्दैनौँ। सो वाट वी डु इज द्याट बेसिकली प्याथोलोजीको डायग्रामहरू दे आर फर्म बाई हामीले यता यस्तो क्रस सेक्सन लिन्छौँ क्या। अनि वेन वी टेक द क्रस सेक्सन देन द डायग्राम विल बी लाइक दिस। सो लेट अस सी द डायग्राम है। So this is a normal glomerulus. What we see in the normal glomerulus is that the normal glomerulus will contain capillary loops. So this is a capillary loop, this is a capillary, this is a capillary loop, and it will contain which is thin and delicate. And it also has endothelium, mesangial cell, and normal. This is normal in number, right? And also the surrounding tubules can also be seen, right? So what we can see is that these are all a capillary. You are a capillary loop, you capillary loop, you capillary loop, and so there are many capillary loops in that. And in between the capillary loop there are mesangial cells, so in between the capillary loop there are mesangial cells are located हुन्छ. So and यो capillary loop लाई लाइन गर्छ इन्डोथेलियमले, यसको वरिपरि हुने बेसमेन्ट मेम्ब्रेन हो, बट we cannot actually see the parietal epithelium, that is we cannot see the podocyte here because podocyte cannot be seen with light microscopy. So what we see here is a capillary loop. We can see different capillary loops, and in between the capillary loop we can see the mesangial cell along with the mesangial matrix. And this space, the free space that we see here, this space and this space is our Bowman space. So this is our Bowman space. So you can compare this diagram with our schematic diagram that I just drew here. So this is how we see. अनि यता हामीले कसरी हेर्यो किनभने we make a section on like that in the pathology, अनि त्यसपछि हामीले यसलाई हेर्छौँ के. So यसमा हामीले के हेर्नुपर्छ भने whenever we see the light microscope we should see the cellularity. So हामीले सेलुलारिटी हेर्नुपर्छ, हामीले ग्लोमेरुलर बेसमेन्ट मेम्ब्रेन हेर्नुपर्छ. वी शुड सी द ग्लोमेरुलर बेसमेन्ट मेम्ब्रेन जुन क्यापिलरलाई लाइन गराएको अलिकति यो डार्क छ नि है, यिनीहरूलाई हामी के भन्छौँ ग्लोमेरुलर बेसमेन्ट मेम्ब्रेन भन्छौँ. मतलब ग्लोमेरुलर बेसमेन्ट मेम्ब्रेन प्रपर भन्छौँ यिनीहरू, याद राख्नु. किनभने ग्लोमेरुलर बेसमेन्ट मेम्ब्रेन कन्सिस्ट अफ 3 थिङ्स, द्याट इज द इन्डोथेलियम, द्याट इज द ग्लोमेरुलर बेसमेन्ट मेम्ब्रेन प्रपर, एन्ड द पाराइटल भिसरल इपिथेलियम जुन अघि मैले भनेको थिएँ. सो यता हामीले यो देखिरहेको छौँ, यिनीहरू सबै यो पिङ्कमा हेरिरहेको है. सो दिस मटेरियल आर आवर ग्लोमेरुलर बेसमेन्ट मेम्ब्रेन प्रपर है. अनि अदर थिङ, सो हामीले यो मैले किन भने नर्मल ग्लोमेरुलस हामीले के हेर्नुपर्छ, वी शुड सी द सेलुलारिटी, देन वी शुड सी द ग्लोमेरुलर बेसमेन्ट मेम्ब्रेन प्रपर, and then also what we should see is the mesangium along with the mesangial matrix. This thing can be appreciated in the light microscopy. अब लेट्स से कुनै पनि डिजिज भयो भने यतातिर के हुन्छ, सेलुलारिटी बढ्यो. अब सेलुलारिटी बढ्यो भने के हुन्छ, द्याट कन्डिसन विल बी नोन एज हाइपर सेलुलारिटी है. अनि हाइपर सेलुलारिटी किन भइरहेछ, किनभने त्यसमा इन्डोथेलियम र क्यापिलरी, इन्डोथेलियम विदिन द क्यापिलरीको प्रोलिफरेसन भइरहेछ. सो दिस इज नोन एज इन्डो क्यापिलरी प्रोलिफरेसन है. Also hypercellularity can be contributed by amount of neutrophilsहरू, मोनोसाइटहरू पनि आउन सक्छ, तिनीहरूले पनि हाइपरसेलुलारिटी क्रिएट गर्न सक्छ क्या. सो सेलुलारिटीमा के हुन्छ, वाट वी सी, पहिला सेलुलारिटी हुन्छ भने सेलुलारिटी हामीले के हाइपरसेलुलर हुन्छ भने हाइपरसेलुलर किन हुन्छ, इट इज युजली ड्यू टु इन्डो क्यापिलरी प्रोलिफरेसन कारण हुनसक्छ. इट क्यान बी ड्यू टु एक्जो क्यापिलरी प्रोलिफरेसन लाइक द लिम्फोसाइटहरू आउन सक्छ, मोनोसाइटहरू, म्याक्रोफेजेस एन्ड अल्सो द न्युट्रोफिलहरू आउन सक्छ होइन. सो यिनीहरू दे अल कन्ट्रिब्युट टु द हाइपरसेलुलारिटी. त्यति मात्र होइन, यो पराइटल इपिथेलियम जुन छ नि यता लाइन गरिरहेको यो दिस अल यो जुन मार्जिन मैले बनाएको छु, दे आर लाइन बाई द पराइटल इपिथेलियम. समटाइम्स द पराइटल इपिथेलियम विल अल्सो प्रोलिफरेट है, अनि प्रोलिफरेट गरेर पनि तिनीहरूले के गर्छ, दे क्यान कन्ट्रिब्युट टु द हाइपरसेलुलारिटी विदिन द ग्लोमेरुलस है. सो अल्सो इन बिट्विन द क्यापिलरी लुब्स वी क्यान सी द मेजेन्जियल सेल्सहरू हेर्न सक्छौँ. एन्ड दिस मेजेन्जियल सेलहरू पनि कहिले काहीँ प्रोलिफरेट गर्छ भन्ने मैले अघि भने होइन. So what happens is that whenever the infectious etiology or anything is more, then mesangial cell try to proliferate and try to engulf them. Okay, and त्यो प्रोसेसमा पनि it will contribute to the hypercellularity. Also we can see this basement membrane, and your basement membrane also will be thickened in most of the glomerular disease that will be talking subsequently. So this is our normal glomerulus, and this normal glomerulus is stained with past stain. Whenever it is stained with the past stain, जब पनि यो past stain stain गर्दाखेरि we can see the glomerular basement membrane. कति मजाले glomerular basement membrane देखिन्छ के. So these are our glomerular basement membrane that will be stained by past stain, and even better than past stain we can use silver stain. So silver stain use गर्दाखेरि black color मा हामीले glomerular basement membrane proper लाई appreciate गर्न सक्छौं के. So we can see this is one capillary, this another capillary, यो another capillary हरु भयो हैन, and this capillary हरुलाई को वरिपरि there is a basement membrane. So we can identify this structure. And what are these? These are all our tubules हरु भयो. So these are all our tubules along with their lining epithelium. So this is a diagram on our normal glomerulus that we see on day-to-day histology. So your diagram पनि मैले पहिले भनेको this is just a schematic diagram. So हामी के हेरिरहेको छौं, these are endothelium cell, this is our endothelial cell, and this is our glomerular basement membrane proper, GBM proper, and this what we see, this is our podocyte, this is our podocyte. Okay.
एन्ड अब जब पनि यहाँ के हुन्छ ब्लडमा आएको सब्सटेन्सहरू द सब्सटेन्स द्याट विल बी फिल्टर्ड थ्रु द इन द ग्याप इन प्रेजेन्ट इन द इन्डोथेलियम अनि यहाँबाट के हुन्छ इट विल क्रस द बेसमेन्ट मेम्ब्रेन एन्ड इट विल गो हियर यहाँ के छ इन बिट्विन द फुड प्रोसेस अफ पोडोसाइटहरूमा यहाँ खाली ठाउँ छ नि यहाँबाट इट विल गेट फिल्टर्ड अनि फिल्टर भएर कहाँ आउँछ यहाँ आउँछ एन्ड दिस इज आवर के हो बाउन्ड स्पेस एन्ड फ्रम द बाउन्ड स्पेस इट विल बी टेकन डाउन इन्टु द मैले अघि भने इट विल बी टेकन इन्टु द प्रोक्सिमल कन्भोल्युटेड ट्युबल अनि त्यहाँबाट यसको पाथवे छँदैछ है सो दिस इज आवर नर्मल हिस्टोलोजी नर्मल स्किमेटिक डायग्राम सो नर्मल ग्लोमेरुलस चाहिँ मैले हेरेँ यहाँबाट यस्तो क्रस सेक्सन गर्यो एन्ड वाट विल बी सिङ द बाउन्ड स्पेस विल बी सिङ द क्यापिलरिज वाट विल बी सिङ इज द other structure as well and along with that हामीले अलिकति ट्युबल्सहरू पनि हेर्न सक्छौँ है so this is about the normal glomerulus and now we'll be talking about the filtration slit है so what happens this is our blood vessel so blood vessel चाहिँ हो let me change the color of this so यो भनेको हाम्रो एउटा ब्लड भेसल हो एन्ड ब्लड भेसलमा हाम्रो यो लाइनिङ दिस आर आवर इन्डोथेलियम सो दिस आर आवर इन्डोथेलियम एन्ड इन बिट्विन द इन्डोथेलियम देयर इज अ ग्याप है सो खासमा यो इन्डोथेलियम भित्रै ग्याप हुन्छ दिस आर द फेनेस्ट्रेसन द्याट इज प्रेजेन्ट विदिन द इन्डोथेलियम के सो एनी सब्सटेन्स द्याट विल कम द्याट विल फ्लो अफ मोलिक्युल के हुन्छ इन बिट्विन दिस हेर यहाँबाट गइरहेछ इट विल क्रस द ग्लोमेरुलर बेसमेन्ट मेम्ब्रेन प्रोपर एन्ड देन दिस आर द फुड प्रोसेस अफ पोडोसाइट्स दिस इज अ फुड प्रोसेस यो एउटा फुड प्रोसेस यो फुड प्रोसेस है एन्ड इन बिट्विन द फुड प्रोसेस देयर इज प्रेजेन्स अफ दिस मटेरियल है यहाँ यता मटेरियलहरू प्रेजेन्ट छ यसलाई हामी के भन्छ दिज आर नोन एज फिल्ट्रेसन स्लिट सो दिज आर नोन एज फिल्ट्रेसन स्लिट अनि त्यसको बिचबाट यो क्रस गरेर इट विल गो इन्टु द बाउमेन स्पेस सो बाउमेन स्पेसमा गएर इट विल फर्म अ युरिनरी फिल्ट्रेट सो दिस इज हाउ अ सब्सटेन्स विल बी फिल्टर्ड थ्रु द glomerulus I hope you understand this है so we'll be talking about slit diaphragm and its disorder right now है so हामीले बुकमा यस्तो डायग्राम हेऱ्यौँ होला है so let us draw a schematic diagram on this and we'll be discussing what are the genes that are actually making these proteins and यसको associated disorders also will be discussing about that right? So let us make endothelium so let us make this a glomerular basement membrane suppose यो एउटा हाम्रो के हो glomerular basement membrane हो है अनि I'll also make a capillary suppose यो हाम्रो के हो यो हाम्रो endothelium हो है ठीक छ यो भनेको हाम्रो endothelium हो so यहाँ हाम्रो blood vessel को यो lumen भयो है अनि यहाँबाट substance will get filtered like this है so now I'll be making food processes है अब के हुन्छ यो एउटा food process भयो यो अर्को food process भयो ठीक छ अब यो food processहरूको बिचमा in between the food process we get a slit like structure this is known as slit diaphragm है अब यो slit diaphragm को कम्पोनेन्टहरुमा डिफरेन्ट प्रोटिन्सहरु हुन्छ क्या this slit diaphragm is actually contributed by different proteins and what are those proteins है the major protein हामीले जुन जसलाई मैले लेबल गरेको छु that is our nephrin so this protein is known as nephrin है ठीक छ अनि it is anchored by another protein see another protein यसलाई एंकर गरिरहेछ and this protein is known as podocin so this is nephrin and another is podocin अब यो podocin को बाट चाहिँ there are certain filaments of actin that is supporting this into the cell है यसलाई हामी के भन्छौं CD2 associated protein भन्छौं CD2AP पनि भन्छौं अथवा CD2 associated protein so same thing that will be seen here so यो एउटा पोडोसाइट हो अनि यो अर्को पोडोसाइट हो है these are the food process of a podocyte अनि सपोज यो एउटा पोडोसाइट यस्तो थियो अनि यहाँबाट हाम्रो यसको न्यूक्लियस भयो सपोज दिस इज अ डायग्राम है सो यस्तो यस्तो हुन्छ यहाँ हामीले यो दुईटालाई यहाँ फोकस जुम गरेर देखाएको अब के हुन्छ भन्दाखेरि वी क्यान सी दिस मोलिक्युल यो पहिलो देखिरहेछ दिस इज आवर नेफ्रिन मोलिक्युल है अनि त्यसपछि यो जुन मोलिक्युल देखिरहेछ नि है दिस होल आवर नेफ्रिन मोलिक्युल हो अनि यसलाई एंकर गर्ने काम कसको पोडोसिनले गरेर हुन्छ अनि त्यसलाई एंकर कसले गराउँछ CD2 एसोसिएटेड प्रोटिन एन्ड फ्रम द CD2 एसोसिएटेड प्रोटिन हाम्रो एक्टिन फिलामेन्ट्सहरु आइरहेको छ सो लेट अस रिवाइज वन्स अगेन सो यो हाम्रो के हो नेफ्रिन हो नेफ्रिन इज बिङ एंकर्ड बाय हाम्रो के हो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज पोडोसिन एन्ड पोडोसिन लाई चाहिँ एंकर गराउने प्रोटिनको नाम CD2 एसोसिएटेड प्रोटिन हुन्छ एन्ड दिस विल बी एंकर्ड बाय एक्टिन है सो एक्टिन अब कुरा आउँछ मैले यसलाई यति डिटेलमा किन भनिरहेको हैन अब पहिले मैले भने द रियल ब्यारियर है द रियल साइज ब्यारियर अथवा रियल चार्ज ब्यारियर भन्दाखेरि इट इज आवर पोडोसाइट अथवा दिस फुड प्रोसेस अथवा तिनीहरूको बिचमा प्रेजेन्ट भएको नेफ्रिन मोलिक्युल इज आवर रियल साइज ब्यारियर एन्ड द रियल चार्ज ब्यारियर के एन्ड इट विल डिटरमाइन वाट थिङ्स विल बी फिल्टर्ड एन्ड वाट थिङ्स विल नट बी फिल्टर्ड एन्ड यसलाई यता एन्ड द स्ट्रक्चर द्याट इज कन्ट्रिब्युटिङ टु दिस स्ट्रक्चर जस्तै नेफ्रिन मोलिक्युल होस् अथवा पोडोसिन होस् अथवा एक्टिन फिलामेन्ट CD2 एसोसिएटेड प्रोटिन होस् पोडोसिन यिनीहरूलाई ड्यामेज भयो भने के हुन्छ अल्टिमेटली आवर ग्लोमेरुलर बेसमेन्ट नट ग्लोमेरुलर आवर फिल्ट्रेसन मेम्ब्रेन चाहिँ के हुन्छ द्याट विल बी विक अनि विक भयो भने के हुन्छ द्याट विल बी इफ द्याट विल गेट विक देन के हुन्छ अनवान्टेड सब्सटेन्स जुन हाम्रो बडीलाई एक्चुअली चाहिरहेको हुन्छ त्यो सब्सटेन्सहरू चाहिँ अनवान्टेडली यिनीहरू के भइरहेछ
दे आर बिङ फिल्टर्ड है, अनि फिल्टर भएर चाहिँ द्याट इज एक्चुअली वेस्टिङ है, यो वेस्ट हुन भइरहेछ। सो यसलाई चाहिँ हामी विल बी डिस्कसिङ राइट नाउ वाट आर द जिन्स द्याट आर इन्भल्भ एन्ड वाट आर द कन्सिक्वेन्सेस द्याट ह्यापन्स है। सो के हुन्छ भन्दाखेरि लेटेस्ट, सो हामीले यो स्ट्रक्चर त बुझिसक्यो है। सो विल बी डिस्कसिङ हियर। अब के हुन्छ, नेफ्रिनलाई बनाउने जिनको नाम चाहिँ के हुन्छ, द्याट जिन इज नोन एज नेफ्रिन इट्सेल्फ है। सो नेफ्रिनलाई बनाउने जिन के हो, नेफ्रिन हो है, अनि इट इज लोकेटेड इन क्रोमोजोम नम्बर 19 Q. So it is located in long arm of chromosome number 19 है। त another gene is known as sorry, यो जिनको नाम त नेफ्रिन हैन, NPHS1 जिन हो, सरी NPHS1 जिन इज द यो। अनि पोडोसिन भनेको प्रोटिन हो, अनि इट इज फर्म बाई जिन एन्ड द्याट जिन इज नोन एज NPHS2 जिन है। अब कसरी याद राख्ने, 2 मा के छ, पी छ, 1 मा के छ, एन छ। सो 1 मा एन छ भनेपछि यो नेफ्रिन बनाउँछ यसले, अनि 2 मा पी छ भने के बनाउँछ, पोडोसिन बनाउँछ। द्याट इज अ ट्रिक द्याट यु क्यान रिमेम्बर है। अनि NPHS2 जिन चाहिँ हाम्रो कहाँ लोकेटेड छ भन्दाखेरि क्रोमोजोम नम्बर 1Q मा लोकेटेड छ है, ठिक छ। सो हामीसँग के छ, नेफ्रिन छ एन्ड हामीसँग प्रोडिसिन छ। नेफ्रिन बनाउने NPHS1 जिन, अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ, NPHS2 जिनले प्रोडिसिन बनाएर हुन्छ। एन्ड नेफ्रिन एन्ड प्रोडिसिन इभेन्चुअली हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो प्रोटिन छ द्याट इज नोन एज दिस एक्टिन, अनि यसलाई हामी के भन्छ, अल्फा एक्टिनिन 4 भनेर नि भन्छौँ क्या। अल्फा एक्टिनिन 4 चाहिँ कसले बनाइरहेको छ, इट इज लोकेटेड इन क्रोमोजोम नम्बर 19। सो यो जिनको नाम के हो, अल्फा एक्टिनिन 4, जसले एक्टिन मोलिक्युलहरू बनाइरहेको छ। अनि एक्टिन मोलिक्युलहरूको यो कहाँ लोकेटेड छ, क्रोमोजोम नम्बर 19 मा लोकेटेड छ। लेट अस से इफ देयर इज एनी इनहेरिटेड डिसअर्डर्स, जसको कारण यो जिन इज डिफेक्टिभ, यसको क्रोमोजोममा एबनर्मालिटी होस्, जेमा होस्, अल्टिमेटली अथवा प्रोटिन पोस्ट ट्रान्सक्रिप्सनल मोडिफिकेसनमा केही डिफेक्ट भयो, त्यस कारणले के हो, यो प्रोटिनहरू इफ दे आर डिफेक्टिभ देन दिस ब्यारियर विल नट बी इफेक्टिभ है। सो यो डिफेक्टिभ भयो भने हाम्रो ब्यारियर इफेक्टिभ हुँदैन, अनि ब्यारियर इफेक्टिभ भएन भने के हुन्छ, द्याट विल म्यानिफेस्ट विथ ग्लोमेरुलोप्याथी है। द्याट इज आवर कन्जेनाइटल भन्दा पनि द्याट इज आवर जेनेटिक फर्म अफ डिजिजहरूमा पर्छ क्या। सो अनि यसमा चाहिँ के डिजिजहरू पर्छ होइन। सो यसमा NPHS1 जिन याद राख्नु, 2 जिन याद राख्नु, अनि त्यसपछि अल्फा एक्टिनिन 4 भनेर याद राख्नु। अनि यसमा चाहिँ के याद राख्नुपर्छ भने the disease that happens when there is a mutation of NPHS1, that is known as congenital nephrotic syndrome. So congenital nephrotic syndrome, right? Whereas NPHS2 को mutation होस् अनि alpha actinin 4 को mutation हुँदाखेरि both will manifest with focal segmental glomerulosclerosis है। यो I'll be discussing this eventually पछि टपिकहरुमा। and जस कारण manifestation के हुन्छ, focal segmental glomerulosclerosis हुन्छ क्या। and that will be asking MCQ है। so MCQ मा के सोध्छ भन्दाखेरि NPHS जिन लोकेटेड कहाँ छ, अनि यसको डिफिसियन्सी भने कुन हुन्छ, द्याट इज कन्जेनाइटल हुन्छ भनेर याद राख्नु। अनि NPHS1 को अनि NPHS2 र अल्फा एक्टिनिन 4 को डिफेक्ट भने के हुन्छ, द्याट विल म्यानिफेस्ट विथ फोकल सेगमेन्टल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। एन्ड द डिफरेन्स बिट्विन देम इज द्याट NPHS2 इज अटोसोमल रिसेसिभ व्हेरेज अल्फा एक्टिनिन 4 इज अटोसोमल डोमिनेन्ट। एन्ड अटोसोमल डोमिनेन्ट भने इट विल बी मोर डेन्जरस है। सो यो कुरा याद राख्नुपर्छ। सो दिस इज अबाउट स्लिट डायफ्राम एन्ड द डिसअर्डर्स। अब बेसिकली हाम्रो युरिनमा के हुन्छ, प्रोटिन दे आर नट बिङ फिल्टर्ड। सो वाट आर द थिङ्स द्याट आवर ग्लोमेरुलस विल फिल्टर, त्यसमा पर्ने कुरामा चाहिँ इट इज युरिन इन मोस्टली कम्पोज अफ वाटर। इट कन्सिस्ट अफ युरिया सँगसँगै अलिकति भेरी स्लाइट अमाउन्ट अफ हाम्रो इलेक्ट्रोलाइट जस्तै क्लोराइड, सोडियम एन्ड पोटेसियम, अलङ विथ द्याट इट कन्टेन्स क्रिएटिन है। अब युरिया र क्रिएटिनको भन्नुमा अलिकति ठुलो रोल छ क्या। अब के हुन्छ भन्दाखेरि वेनेभर देयर विल बी ड्यामेज टु द ग्लोमेरुलर बेसमेन्ट मेम्ब्रेन अथवा फिल्ट्रेसन ब्यारियर ड्यामेज भने के हुन्छ, दिस सब्सटेन्स विल के हुन्छ, ग्लोमेरुलस यदि ड्यामेज भयो भने अथवा GFR कम भयो भने, मतलब ग्लोमेरुलस ड्यामेज भन्दा नि यदि हाम्रो GFR कम भयो भने के हुन्छ, हाम्रो फिल्ट्रेसन कम्प्रोमाइज हुन्छ क्या। फिल्ट्रेसन कम्प्रोमाइज भयो भने दिस थिङ्स विल अल्सो नट बी फिल्टर्ड। एन्ड इफ दिस विल नट बी फिल्टर्ड भने के यिनीहरूको लेभल ब्लडमा बढ्न थाल्छ है। इफ द लेभल अफ ब्लड युरिया नाइट्रोजन एन्ड क्रिएटिनिन इज इन्क्रिज है भनेपछि त्यो कन्डिसनलाई हामी के भन्छ, एजोटिमिया भनेर भन्छौँ। सो द्याट कन्डिसन इज नोन एज एजोटिमिया है। whereas if our blood urea nitrogen and creatinine दुईटैको concentration बढेछ and that too that is also causing clinical features है, and that is also causing clinical feature of renal failure, then यो कन्डिसनलाई हामी के भन्छौँ, युरिमिया भन्छौँ है। सो युरिमिया। सो अर्को कुरा के याद राख्नुपर्छ भन्दाखेरि whenever the glomerulus will be damaged, the glomerular filtration rate will be compromised, जस कारण filtration will be compromised, urea and creatinine will not get filtered, जस कारण blood urea nitrogen and creatinine को लेभल बढ्छ, and that condition is known as azotemia.
एन्ड यो कन्डिसन एकदमै मतलब यसको लेभल एकदमै धेरै बढेर यो डिफ्रेन्ट ठाउँहरूमा डिपोजिट हुन्छ जस्तै युरिया विल बी डिपोजिट इन द पेरिकार्डियम, युरिया विल बी डिपोजिट इन्टु द स्किन होइन। सो युरेमिक फ्रस्ट हुन्छ, युरेमिक स्किन फ्रस्ट, युरेमिक पेरिकार्डाइटिस, अनि यो जस्तो फिचरहरू देख्न थाल्यो भए यो अथवा युरियाको लेभल हाई भयो भने त्यसले त्यो चाहिँ इन्टेस्टाइनमा गएर अमोनियामा कन्भर्ट हुन्छ भाया द इन्टेस्टाइनल युरिएज प्रोड्युसिङ अर्गानिजम, जसको मद्दतले के हुन्छ अमोनियाको लेभल बढ्छ, जस कारण के हुन्छ हेपाटिक द्याट क्यान अल्सो रिजल्ट इन्टु इन्सेफेलोप्याथी होइन। सो यो सब फिचरहरू पनि देख्न सक्छ एन्ड दिस क्लिनिकल फिचरहरू देख्यो भने द्याट कन्डिसन युरेमिया। सो द्याट अल्सो ह्यापन्स ड्यु टु द ड्यामेज इन द ग्लोमेरुलस है। सो अब के हुन्छ देयर ग्लोमेरुलसलाई ड्यामेज गर्ने डिजिज हुन्छ क्या, अनि त्यो डिजिजले चाहिँ स्लाइट डिग्री अफ ड्यामेज गरेर छ नि त्यसलाई हामी ग्लोमेरुलोप्याथी भन्छौँ क्या। एन्ड दिस इफ दिस ग्लोमेरुलोप्याथी will result in inflammation of the glomerulus, then that condition will be known as glomerulonephritis. So inflammation of the glomeruli is known as glomerulonephritis. Right? And other condition is that glomeruli which do not have any cellular inflammatory component is known as glomerulopathies. Right? So pathies just intestinal intestinal डिजिजहरूमा नि इन्फ्लामेटरी बाउल डिजिज भनेर पढ्छौँ, अनि त्यसको अर्को चाहिँ ग्यास्ट्रो इन्टेरोप्याथिज भनेर पढ्छौँ। इन्टेरोप्याथिज भनेको इट डज नट मिन द्याट इन्फ्लामेसन इज प्रेजेन्ट, बट यदि नाममा आइटिस आइसक्यो भनेपछि देन देयर इज इन्फ्लामेसन इज प्रेजेन्ट विदिन द ग्लोमेरुलाई एन्ड द्याट विल बी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अनि यो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्यान बी क्लासिफाइड इन सेभरल सिक्वेन्ट वेजहरूमा क्या। Glomerulonephritis can be acute glomerulonephritis, it can be chronic glomerulonephritis, or also we can classify it on the basis of the syndromes that is caused by glomerulonephritis. It can be nephrotic syndrome or it can be nephritic syndrome, right? So what are the different, so मैले पहिला भने एक्युट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एन्ड क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अरू कुरा के हुन्छ भने एक्युट र क्रोनिकको बिचमा डिजिजहरूको बिचमा देयर इज नट मच अ बिट अफ अ ग्याप इन बिट्विन के। सो अल द एक्युट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कजिङ डिजिजेस will eventually can lead to chronic glomerulonephritis if not treated in time. So acute glomerulonephritis cause गर्ने डिजिजहरू यदि टाइममा ट्रिट गर्यो भने all eventually everything will be converted into chronic glomerulonephritis and eventually it is a leading cause of chronic renal failure in adults, and जस कारण चाहिँ chronic renal failure पनि हुन सक्छ है। So what are the different disease causing acute glomerulonephritis? It can be acute post infectious अथवा proliferative glomerulonephritis that can के भन्छ that can be post streptococcal or post infectious, can be any other infection except streptococcal कारणले नै हुन सक्छ, or it can be membranous glomerulopathy, membranoproliferative glomerulonephritis, minimal change disease। अनि अर्को चाहिँ के हुन सक्छ भने it can be due to focal segmental glomerulosclerosis, it can be RPGN, it can be HIV associated, it can be IgA nephropathy, it can be Hinoch-Sonnlein purpura। So यो सब डिजिजहरूमा चाहिँ I'll be discussing every disease on each detail है, and I'll be posting each individual videos as well है। So another thing is glomerulonephritis, and मैले पहिले भने जसले जसले एक्युट गराउँछ एट द एन्ड है, एट द भेरी लङ कोर्स अफ डिजिज इट विल इभेन्चुअली लिड टु क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, अनि क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस विल इभेन्चुअली लिड टु एन्ड स्टेज रिनल फेलियर है। सो इट क्यान बी टु टाइप्स, जस्तै मैले भने इट इज मोस्टली ड्यु टु मोस्टली सेकेन्डरी टु एक्युट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। फर लङ टर्मदेखि एक्युट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हुँदै हुँदै गयो भने क्रोनिक हुनसक्छ, और इट क्यान बी डेभलपिङ डी नोभो, मतलब एक्कासी है फ्रम लङ टर्म विदाउट कजिङ एक्युट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इट क्यान रिजल्ट इन्टु क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। सो द्याट इज डी नोभो है। सो what are the causes of glomerulonephritis? That is similar disease है, जुन मैले एक्युट भनेको थिएँ क्रोनिकमा पनि त्यस्तै त्यस्तो डिजिज आउँछ, मेम्ब्रानस ग्लोमेरुलोप्याथी, एमपिजिएन, आइजिए नेफ्रोप्याथी, एफएसजिएस, एक्युट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस स्पेसली इन एडल्ट्स है, अनि त्यस्तै क्रेसेन्टिङ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इभन इन लङ रन। सो यो सब डिजिजहरूले के गर्छ इभेन्चुअली दे विल ड्यामेज द ग्लोमेरुलस and eventually that will result into chronic form of glomerulonephritis. And the other way of classification is primary glomerulonephritis and there is secondary glomerulonephritis. Primary glomerulopathiesहरूमा चाहिँ के हुन्छ actually we don't know the cause of this disease, so these are actually idiopathic disease. So idiopathic मा के हुन्छ idiopathic मा के हुन्छ भने we do not know the disease को causing agent के, but if we can यदि हामीलाई अरू कजहरू थाहा छ है जसको कारण चाहिँ ग्लोमेरुलस को ड्यामेज भएको छ भने then that will be our that is our secondary glomerular disease है। that can be due to systemic involvement of other disease जस्तै SLE भयो, डायबिटिज भयो, अमाइलोइडोसिस भयो, गुड पास्टर सिन्ड्रोम, माइक्रोस्कोपिक पोलिएन्जाइटिस, वेगनर द्याट भास्कुलाइटिक डिसअर्डर भयो, हिनोसनलाइन पर्परा भयो, ब्याक्टेरियल इन्डोकार्डाइटिस, यो सब कारण है यिनीहरू के हुन्छ दे क्यान सेकेन्डरीली इन्भल्भ द ग्लोमेरुलस एन्ड कज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। सो द्याट क्यान अल्सो बी another thing है। and प्राइमेरीमा एक्युट प्रोलिफरेटिभ, क्रेसेन्टिक, मेम्ब्रानस, I will be discussing all of these in the subsequent videos है। अनि also I said that it can be classified on the basis of syndrome, and that can be nephrotic syndrome and that can be nephritic syndrome as well. So our next video will be nephrotic syndrome and I'll be discussing different diseases on nephrotic syndrome on individual topic। and कुन हेर
अब हेर है हाम्रो बुकहरुमा त के हुन्छ देयर आर मल्टिपल डिजिज दे आर कन्सिडर नेफ्रोटिक पनि भन्छ नेफ्राइटिक पनि भन्छ बट ओन्ली डिजिज जसले नेफ्रोटिक मात्रै गराउने पोटेन्शियल हुन्छ मोस्टली देन द्याट इज आवर मिनिमल चेन्ज डिजिज द्याट क्यान अल्सो कम इन एमसिक्यू है मिनिमल चेन्ज डिजिज सो अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ जसले नेफ्राइटिक सिन्ड्रोम मात्र गराउने भनेको चाहिँ हाम्रो पोस्ट इन्फेक्सियस ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस स्पेसली पिएसजिएन है पिएसजिएन जस्तो डिजिजले चाहिँ नेफ्रोटिक रेयरली कज गर्छ वेराज नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम गराउने चाहिँ मिनिमल चेन्ज डिजिज जसले चाहिँ नेफ्राइटिक रेयरली कज गर्छ है बट देयर आर अदर डिजिज जुन चाहिँ दुइटैमा पर्छ अनि तिनीहरूको क्लिनिकल सिन्ड्रोम अनुसार वी क्लासिफाई देम मोस्टली कसले नेफ्रोटिक गराउँछ मोस्टली कसले नेफ्राइटिक गराउँछ है सो नेफ्रोटिकमा मैले मेन डिजिज भनेको मिनिमल चेन्ज डिजिज भनेर भने देयर आर अदर डिजिज एज वेल जस्तै फोकल सेगमेन्टल ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस पनि हुन्छ नट जस्ट द्याट देयर इज अनदर डिजिज लाइक मेम्ब्रानस ग्लोमेरुलोप्याथी हुन्छ अल्सो इट क्यान बी एमपिजिएन पनि हुनसक्छ ओर आइजिए नेफ्रोप्याथी पनि हुनसक्छ बट मोस्टली आइजिए नेफ्रोप्याथी कजेस नेफ्राइटिक सिन्ड्रोम सो लेट अस कन्सिडर नेफ्राइटिक सिन्ड्रोममा के हुन्छ पिएसजिएन वान अफ द कज अफ नेफ्राइटिक सिन्ड्रोम इट क्यान बी आरपिजिएन एन्ड इट क्यान बी आइजिएन नेफ्रोप्याथी है आइजिए नेफ्रोप्याथी तर इट इज नट द्याट यसले नेफ्रोटिक मात्र गर्छ यसले नेफ्राइटिक मात्र गर्छ है मोस्टली के हुन्छ यिनीहरूले नेफ्राइटिक पनि गराउन सक्छ है सो देयर इज नट अ क्लियर कट डिफरेन्स इन बिट्विन देम सो विल बी डिस्कसिङ दिस सिन्ड्रोम इन द नेक्स्ट भिडियो सब्सिक्वेन्टली थ्याङ्क यू